خوشاب ریلوے اراضی پر قابضین کے خلاف ریلوے پولیس کا آپریشن، بہت سی دکانیں سیل کر دی گئیں اور کچھ دکانیں مسمار کر دی گئیں۔ ذوالقرنین انچارج چوکی ریلوے پولیس خوشاب آج مورخہ 29/2/24 کو جناب SSP آر صاحب ریلوے پولیس راولپنڈی بحسب ہدایت جناب DSP B صاحبہ سرکل B راولپنڈی کلومیٹر نمبر 166 ریلوے اسٹیشن خوشاب ناجائز قابضین کے خلاف اینٹی اکروچمنٹ آپریشن کیا گیا، جس میں جناب EN صاحب ریلوے ملکوال، IOW صاحب ریلوے سرگودا، PWI ریلوے خوشاب میں لیبر کی نگرانی میں آپریشن کیا گیا۔ ریلوے اراضی پر ناجائز قابضین کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا کر ریلوے اراضی خالی کروائی گئی اور ناجائز قابضین کو بے دخل کیا گیا اور بقایا جو دکانیں تھیں جو ریلوے اراضی میں آتی تھیں ان کو سیل کروایا گیا۔ اس دوران بھاری نفری کے ساتھ ریلوے انتظامیہ کو سیکورٹی فراہم کی گئی۔ بھکر پولیس کی کامیاب کارروائی، چوری شدہ گاڑی برآمد، ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میہر بروہی برادری سے کوئی بھی زیادتی برداشت نہیں کریں گے، سندھ بروہی اتحاد کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ مانا سجے سندھ میں کہیں بھی غریب بروہی سان کاتھیں بھی کا بے واجبی تھے تھی اتے بغیر کہیں لوب لالچ جے پہچی انہیں جو صرف دا ہیومینٹی، لوگوں سے محبت کرو، انسانی خدمت کرو۔ ہم لوگ کا ایک ہی گول سے ایک ہی مقصد ہے۔ میں اپنا قائد میر محمد امین خان مینگل کے انہی جے لائے بھی کوشش کندا ہوں تا اساں وچ میں پئی انہاں برادری جے مسئلہ۔ ہری پور کوٹ نجیب اللہ کے علاقے میں خاتون گھر میں موجود کنویں میں گر گئی۔ حادثے کی اطلاع موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی میڈیکل اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور آپریشن کا آغاز کر دیا۔ منڈی بہاؤدین سبزی و فروٹ منڈی میں تجاوزات، راہگیر خواتین، اسکول کالج جانے والی طالبات کو شدید پریشانی کا سامنا، خواتین ہراساں کرنا معمول بن گیا، ضلعی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پولٹری ایسوسی ایشن ضلع سرگودا کے صدر محمد ندیم اتاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مارکیٹ میں برائلر مرغی فی کلو 600 روپے سے زائد نرخوں پر فروخت ہو رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں رانا انور حیات کی رپورٹ میں۔ پولٹری ایسوسی ایشن ضلع سرگودا کے صدر محمد ندیم اتاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مارکیٹ میں برائلر مرغی فی کلو 600 روپے سے زائد نرخوں پر فروخت ہو رہی ہے اور رمضان المبارک میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ ہیچری پر ایک دن کے چوزہ کی قیمت 60 سے 70 روپے ہونی چاہیے، یہ چوزہ 174 روپے تک فروخت ہو رہا ہے، جبکہ فیڈ کی قیمت بھی فی تھیلا 2000 سے زائد وصول کی جا رہی ہے۔ فارم ریٹ پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے بھی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ریٹیلر اور ہول سیلر کو 4% منافع ملتا ہے، جس میں سے ان کے اخراجات نکال کر کچھ نہیں بچتا اور عام لوگ برائلر کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار دکاندار کو سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے مارجن کو مزید کم کر سکتے ہیں اور سابقہ سالوں میں بھی یہ پریکٹس رہی کہ پنجاب پولٹری ٹریڈر ایسوسی ایشن نے اپنے جو سٹال لگائے وہاں پر ہم نے نو لاس نو پروفٹ پہ برائلر گوشت سیل کیا اور انشاءاللہ اس روایت کو قائم رکھیں گے اور عوام کو، مسلمانوں کو سستا گوشت دینے کی بھرپور کوشش جو ہے رمضان شریف میں بھی ہوگی۔ لیکن آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم ایک محدود لمٹ کے اندر رہ کے کام کر سکتے ہیں۔ ایک مزدور لے وہ کتنا اپنا اس میں حصہ ڈال سکتا ہے، ایک دکاندار ہے وہ اس میں کتنا حصہ ڈال سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ جب تک مرغی کی قیمت جو پروڈکشن کی ہے اس کو کم نہیں کیا جائے گا، آسان الفاظ میں سستی مرغی جو ہے وہ کسٹمر تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہوتی جائے گی۔ محمد ندیم اتاری نے کہا کہ برائلر مرغی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہیچری اور فیڈ کے ریٹ پر فی الفور کم اور کنٹرول کیے جائیں تاکہ صارفین کو ریلیف مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی بے حد بڑھ چکی ہے اور لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں اشیاء خوردنوش کو کم اور کنٹرول کرنا حکومت اور کاروباری حضرات کا فرض ہے۔ بلوچستان بھر کی طرح ضلع دکی میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، مزید بتا رہے ہیں MS راوی۔
बलूचिस्तान भर की तरह जिला दुखी में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रुत इंतहाई सर्द पड़ गई है। लोगों ने अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू किया गया है, बल्कि इलाके के रिवाज के मुताबिक लांदी का गोश्त का इस्तेमाल अगर कम पड़ गया, लेकिन फिर भी गोश्त के इस्तेमाल से लोग बाज ना सके और बड़े पैमाने पर गोश्त का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हर दूसरा आदमी जोड़ों के अमराज में मुब्तला है। माहिर फल्कियात के पेशगोई के मुताबिक लोगों को एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि बलूचिस्तान में शदीद बारिशों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गवादर में हालिया बारिशों ने तबाही मचा रखी है, इसलिए हुकूमत की जानिब से शदीद बारिशों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बल्कि लोगों को खबरदार किया गया है कि वो एहतियात करें, बल्कि अपनी नज़दीक नदी नालियों को साफ रखें ताकि पानी की रवानी में किसी किस्म रुकावट का सामना न हो। इस वक्त आसमान को चारों अतराफ से काली गठाओं ने अपने लपेट में ले रखा है। मामूलात जिंदगी मुतासिर लोगों ने अपने घरों में बैठ जाने में आफियत समझी। हारूनाबाद नवाही गांव 55-4R में खातून के घर पर फायरिंग। खातून की मुद्दत में थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सिब्बी तारीखी और सकाफती सालाना मवेशियाँ मेले की तैयारियों के हवाले से SSP के ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौका पर जिला के तमाम अफसरान ने शिरकत की। कश्मीर में मुगवी पुलिस एहलकार असगर चाचड़ की बाजियाबी के लिए पुलिस ऑपरेशन जारी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान जदीद असलहा से फायरिंग का तबादला। ओकाड़ा में वर्ल्ड बैंक और पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के वफद का दौरा। वर्ल्ड बैंक वफद में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर इशरत हुसैन और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से ओकाड़ा में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में वफद को ब्रीफिंग दी। नामजद वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से अरकान कौमी असम्बली के एजाज में इशाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला भक्कर में सफाई सुथराई के निज़ाम में गैर मामूली बेहतरी के लिए डिप्टी कमिश्नर ने फौरी नौयत के इकदाम उठाते हुए अमल दरामद शुरू कर दिया। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में जिला भर में पतंगबाजी के खिलाफ आगाही मुहिम जारी। फूल नगर में नौसरबाजी के वाकयात न थम सके, आए रोज वाकयात में इजाफा। राहगीरों को लिफ्ट देकर बिठा लिया जाता है और रस्ते में नशावर जूस पिलाकर जेब का सफाया करने के बाद रस्ते में फेंक दिया जाता है। पेशावर पख्तूनख्वा असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल मुकम्मल हो गया, जिसमें खुफिया रायशुमारी के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। पाकिस्तान की तारीख का पहला लैंड ग्रिपर मैं हूँ, जिसके पास लैंड नहीं है, बगैर लैंड के मैं लैंड ग्रिपर हूँ। नौजवान की गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तनवीर चौधरी, मैं इस वक्त 35A सेक्टर 35 है कुरंगी 3 नंबर पे मौजूद हूँ। ये एक जगह है जहाँ पे काफ़ी अरसे से एक तनाज़ा चल रहा था और उसके बाद पूरे इलाके वाले इकट्ठे होकर आए कि भाई यहाँ पे मदरसा और मस्जिद बनेगी। तो उसके बाद आज मैंने देखा है कि यहाँ पे तो प्लॉट बन रहे हैं। एक पीछे वो देखे, पीछे तकरीबन 5-6 प्लॉट बन भी चुके हैं। इस कोने से लेके पीछे मेरे सारी बाउंड्री हो चुकी है। तो बात ये है, कहते हैं कि तनवीर चौधरी लैंड ग्रेपर है। मैं वो लैंड ग्रेपर हूँ जिसके पास लैंड नहीं है, बगैर लैंड के मैं लैंड ग्रेपर हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं लैंड ग्रेपर हूँ ना, अब मैं आपको सारी लैंड्स जितनी भी होंगी कुरंगी के अंदर, सारी मैं खुद KDA के साथ मिलकर, इंक्रोचमेंट के साथ मिलकर, वो किसी भी जगह पे 2 नंबरी काम होगा, मैं खुद उसको रुकवाऊंगा,
मैं खुद कंप्लेनर बनूंगा, मैं एक एक चीज़ खुद करवाऊंगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि शायद मैं ये काम करता हूँ। तो ये ऐसे बदबूदार लोगों के मुंह में तमाचा होगा कि जब तनवीर चौधरी इस कुरंगी की सबसे बड़ी आवाज़ बनेगा कि आओ मिलकर कुरंगी को साफ करते हैं, आओ मिलकर कुरंगी को लैंड ग्रेपर से पाक करते हैं, आओ मिलकर इन लैंड ग्रेपर्स को भगाते हैं, तो मैं अब यही इंतज़ार करूंगा कि जब ये वीडियो चलेगी तो मैं कहता हूं कि कुरंगी के नौजवान मेरा साथ दें, आए मिलकर हम इस कुरंगी को अच्छा खूबसूरत करके इंशाअल्लाह ताला अपनी आने वाली नस्ल के लिए इसको खूबसूरत करके जाएं। हाफिजाबाद पतंगबाजी से होने वाले नुकसानात बारे आगाही वाक का एहतमाम SDPO सदर सर्कल राना जमील कैसर ने आगाही वाक की क़ियादत की। औबाड़ू में अवाम अब अपने घरों में भी महफूज नहीं रही। जिला में बढ़ती हुई बदअमनी के सबब घर में सोए हुए 3 अफराद को डाकुओं ने असलहा के जोर पर अगवा करके ले गए।